إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعنوان هذه المحاضرة حول هذه الدنيا الفانية وتحذير لنفسي أولا وللمسلمين تحذير من أن لا تفتنهم هذه الدنيا وأن لا يغتروا بها كما قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لأن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر والإنسان منذ أن تستقر القدم في هذه الدار فهو مسافر ومدة سفره عمره وقد جعلت الأيام والليالي كما جاء ذلك عن كثير من السلف وجعلت هذه الأيام والليالي مراحل لسفره. Le sujet de la conférence a pour titre que cette vie d'ici-bas, ou ne soyez pas trompés par cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas qui est une demeure passagère, ce n'est pas une demeure dans laquelle l'on va rester éternellement. Nous sommes, depuis que nous avons posé nos pieds sur terre, depuis que nous sommes arrivés dans ce monde, nous sommes des voyageurs. Chacun d'entre nous est un voyageur. Et la durée de son voyage, c'est sa durée de vie. Et les jours et les nuits qui se succèdent sont des étapes de ce voyage. Ainsi, le musulman doit prendre en considération chacune de ces étapes. Il doit considérer ces jours et ces nuits qui se succèdent comme des étapes qu'il traverse dans son cheminement vers la demeure éternelle, vers la vie de l'au-delà. وهذه الدنيا احتقرها الله عز وجل في كتابه وذمها وذكر فناءها وزوالها سبحانه وتعالى. الآيات في كتاب الله كثيرة في هذا الباب. وهذه الدنيا سميت الدنيا لدنوها وسفولها فهي الدار القليلة الصغرى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وهذه
الأشياء المشتاهة التي يشتاهها الناس، والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعني الزروع والثمار والأشجار والنبات، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله عز وجل ضرب مثلا آخر في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نزل الماء فاختلط بنبات الأرض فنضجت الفواكه والثمار وطابت واصفرت واحمرت. لكن ماذا بعد هذا؟ قال الله تعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح وتفرقه الرياح لخفته وكان الله على كل شيء مقتدرا. Cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rabaissée. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a cité ou a qualifié cette vie d'ici-bas comme étant une vie éphémère, comme étant une chose vouée à disparaître, comme étant une chose qui n'a pas d'importance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie d'ici-bas, comme on le traduit d'ici-bas, qui a le sens de bassesse, quelque chose de bas, quelque chose de vil, quelque chose qui n'a pas d'importance. Cette vie d'ici-bas est incomparable avec la vie de l'au-delà. Et l'on verra par la suite les exemples que nous a donnés le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les métaphores que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rendre compte que cette vie d'ici-bas n'a absolument aucune valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous donne des métaphores et nous met en garde contre le fait d'être trompé par cette vie d'ici-bas, d'en être la victime, d'être dupé par celle-ci. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Ali Imran, il a été embelli aux gens l'amour des passions parmi les femmes, les enfants, wal qanatir al muqantara. كيف تترجم يا أبا رشيد يا أبا لقمان؟ نعم les sommes amassées les unes après les autres. نعم les sommes amassées les unes après les autres parmi l'or et l'argent ainsi que les chevaux marqués qui avaient une valeur importante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ainsi que les bestiaux, les cultures, tout ceci n'est que chose vile de cette vie d'ici-bas. Tout ceci n'est que chose vile de cette vie d'ici-bas. Pourquoi est-ce que ces choses sont trompeuses et n'ont pas d'importance? Car elles sont toutes amenées à disparaître. Et pourquoi la vie de l'au-delà a ce prix inestimable et a cette valeur immense? Car c'est une vie éternelle qui ne connaît pas de fin. Et Allah Azza wa Jal a donné l'exemple de cette vie d'ici-bas en disant subhanahu wa ta'ala, comme il le dit selon le sens dans Surat Yunus, le verset 24. Cette vie d'ici-bas est comparable à une eau qui est descendue du ciel, qui s'est mélangée à la terre, pour ainsi en faire sortir, c'est-à-dire de cette terre, ce que mangent les gens et les bestiaux, jusqu'à ce que la terre commence à s'embellir et à montrer ses fruits, et que ses propriétaires sont persuadés qu'ils vont enfin pouvoir profiter de ces belles choses. Ataha amruna laylan aw nahara. C'est alors que notre commandement l'atteint de jour ou de nuit. Faja'alnaha hasida. Et nous en faisons des résidus كأن لم تغن بالأمس, comme si elle n'avait pas existé la veille. Ainsi, nous explicitons les signes au peuple qui raisonne, au peuple qui réfléchisse. Allah Azza wa Jalla donne ici une métaphore. Cette vie d'ici-bas, quelle que soit la beauté qu'elle peut refléter, quelles que soient les choses qui sont espérées de celle-ci, quelle que soit la beauté des apparences de cette vie d'ici-bas, la personne ne pourra pas en profiter pleinement. Et ceci est voué à disparaître. Ainsi, il ne faut pas donner d'importance à cette vie d'ici-bas. Quelles que soient les choses que tu puisses accumuler, quel que soit l'argent que tu puisses amasser, eh bien sache qu'un jour ou l'autre, cela disparaîtra. Et ne te sera profitable que ce que tu as fait en totale concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla donne beaucoup, et à plusieurs reprises, cette métaphore en comparant la vie d'ici-bas comme une eau, comme une pluie descendue du ciel, qui a fait fleurir et qui a fait surgir les fruits et les cultures, mais que les gens ne peuvent utiliser et dont ils ne peuvent pleinement profiter, car cela se transforme du jour au lendemain par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, par des résidus qui n'ont plus aucune valeur. Et Allah Azza wa Jal nous informe en nous disant, sachez, en nous disant son leçon, sachez que cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement, divertissement, embellissement et concurrence entre vous dans l'amassement des biens et des enfants. Puis Allah Azza wa Jal dit à la fin de ce verset selon le sens, et dans l'au-delà, ce sera soit un châtiment douloureux, ou soit un pardon de la part d'Allah et une satisfaction de sa part, subhanahu wa ta'ala, et cette vie d'ici-bas n'est que tromperie. Il n'y a que des choses trompeuses qui dupent l'être humain, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. والله عز وجل قال أيضا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وقال سبحانه وما هذه الحياة الدنيا
إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ما هي الحيوان؟ هي الحياة الحقيقية التي وهي الحياة الدائمة المستقرة الباقية. وقال الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Et Allah Azza wa Jal nous dit également, selon le sens dans Surat Al-An'am, et cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et divertissement, et la vie de l'au-delà est meilleure pour ceux qui sont pieux, ne raisonnez-vous donc pas? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, dans le verset 64 de Surat Al-Ankabut, l'araignée, et cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement, n'est que divertissement et amusement, et la vie de l'au-delà, ou la demeure de l'au-delà, est al-hayawan, c'est-à-dire c'est la vraie demeure, celle qui perdurera, celle qui restera. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, selon le sens, et ce que vous avez en votre possession, ce ne sont que des choses de cette vie d'ici-bas, et des choses embellies, et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et perdurera, ne raisonnez-vous donc pas? Et il dit subhanahu wa ta'ala juste ensuite selon le sens, celui à qui nous avons donné une bonne promesse qu'il recevra quand? Dans l'au-delà. Celui à qui nous avons promis une bonne promesse qu'il recevra, car Allah Azza wa Jal ne trahit jamais ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Celui à qui nous avons promis des choses bonnes qu'il recevra, c'est-à-dire le jour, c'est-à-dire dans l'au-delà, comme celui à qui nous avons donné des choses de cette vie d'ici-bas. Sont-ils comparables? Non. Car les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne dans cette vie d'ici-bas sont des choses qui ne perdurent pas, sont des choses qui sont vouées à disparaître. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et ne porte pas ton regard sur ce que nous leur avons donné comme chose de cette vie d'ici-bas. Ce que nous leur avons donné à qui? À qui? Aux non-musulmans. Les non-musulmans, ceux qui ne prennent pas Allah Azza wa Jal comme seule et unique divinité, ceux qui n'attestent pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, ceux qui ne prennent pas la religion de l'islam comme la religion qu'ils ont adoptée, eh bien, leur paradis, c'est cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith authentique, que cette vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et le paradis du non-musulman. Et l'au-delà, c'est le paradis du croyant et la prison du non-musulman. Ou kama qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Comme je l'ai dit, les versets à ce sujet sont extrêmement nombreux. وأما في السنة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته حقيقة هذه الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام كلما استطاع أن يعلم أصحابه وأن يربيهم التربية الصافية
وأن يربي أصحابه رضي الله عنهم على عدم الاغترار بهذه الدنيا التمس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة. فكم من أحاديث وكم من فرص استغلها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فناء هذه الدنيا وحقارتها. فقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الإمام الترمذي رحمه الله rapporte dans ses sunan, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et les hadiths qui parlent et qui traitent de cette vie d'ici-bas sont extrêmement nombreux dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, ne loupait aucune occasion lorsqu'elle se présentait pour éduquer et pour montrer à ses compagnons radiyallahu anhum et à l'ensemble des musulmans la valeur réelle de cette vie d'ici-bas. Et l'on verra que les situations sont nombreuses, diverses et variées dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette vie d'ici-bas. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte et dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi sur un tapis. Et lorsqu'il s'est levé, les traces de ce tapis étaient visibles sur la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit: ô envoyé d'Allah, ô envoyé d'Allah, veux-tu que nous prenions al-wita, un matelas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait à même le sol sur ce tapis. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de répondre: Mali walid dunya, qu'ai-je avec cette vie d'ici-bas? Je suis dans cette vie d'ici-bas comme un cavalier qui s'est mis à l'ombre sous un arbre, puis il continue sa route et délaisse cet arbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre dans ce hadith que cette vie d'ici-bas est, comme je l'ai dit, une vie passagère. C'est une vie passagère comme un cavalier qui, sur son chemin, voit un arbre, s'arrête au pied de celui-ci pour se rafraîchir et pour profiter de son ombre et ensuite de continuer son chemin. Ainsi est cette vie d'ici-bas. وكثير من الناس في هذا الزمان يجهلون حقيقة الدنيا، ولذلك نرى والعياذ بالله كثير من الناس يتعلقون بهذه الحياة الدنيا، وصارت هذه الدنيا همهم وشغلهم الشاغل. ولو علموا حقيقة هذه الدنيا وأنها دار لا تساوي شيئا لأقبلوا على الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام شبهها أي هذه الدنيا بالجدي الأسك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه أي الناس بجانبيه صلى الله عليه وسلم فمر بجدي أسك ميت والجدي صغار المعز والأسك يعني صغير الأذنين فتناوله أي أخذه صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الجدي بأذنيه ثم قال لأصحابه أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال صلى الله عليه وسلم أتحبون أنه لكم أي بدون درهم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك فكيف وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Beaucoup de gens, malheureusement, sont attachés à cette vie d'ici-bas. C'est pour eux le premier de leurs soucis. Et c'est cette vie d'ici-bas qui les motive. Et c'est pour cette vie d'ici-bas qu'ils triment et se fatiguent. Et si ces gens, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'en faire partie, connaissaient la réelle valeur de cette vie d'ici-bas, que cette vie d'ici-bas ne vaut rien, eh bien, ils se seraient tournés vers l'au-delà. Et ils auraient fait de la demeure éternelle leur motivation première et leur but ultime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Jabir radiyallahu anhu, dans le sahih de l'imam Muslim rahimahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé dans un marché. Et les gens étaient autour de lui, sallallahu alayhi wa sallam. En marchant ainsi, les gens autour de lui, le prophète alayhi salatu wa sallam, est passé à côté d'un cadavre de chevreau. Un chevreau qui est, comme vous le savez, le petit de la chèvre, qui avait de petites oreilles, et donc mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce chevreau par ses oreilles et a dit à ses compagnons radiyallahu anhum, qui d'entre vous désire cette carcasse pour 1 dirham? Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, nous ne la désirons pas, même sans contrepartie. Qu'allons-nous faire ou que pouvons-nous faire de cette carcasse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous qu'elle soit à vous? Ils ont dit, par Allah, si ce chevreau était vivant, il a déjà le défaut d'avoir de petites oreilles. Que dire alors lorsqu'il est mort? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par Allah que cette vie d'ici-bas n'a pas plus de valeur auprès d'Allah que ce chevreau en a pour vous. وهذه حقيقة الدنيا وهذا مقدارها. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam at-Tirmidhi rahimahullah, le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si cette vie d'ici-bas avait l'équivalence auprès d'Allah de l'aile d'un moustique, un non-musulman n'y aurait pas bu ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. C'est parce que cette vie d'ici-bas n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, même pas la valeur d'une aile de moustique, que les non-musulmans peuvent bénéficier et peuvent jouir des choses trompeuses de cette vie d'ici-bas. وفي حديث عمر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتم بهذه الدنيا ولا تساوي عنده شيئا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وطبق هذا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أمير المؤمنين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغتر بهذه الدنيا ولا تساوي عنده شيئا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث رواه ابن ماجه في سننه، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق، فابتدرت عيناي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزنتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. Et dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donnait absolument aucune importance à cette vie d'ici-bas. Et que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et ordonne, c'est aussi ce qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit: je suis entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était assis sur un tapis de paille. Je me suis assis, et c'est alors que j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait qu'un izar, c'est-à-dire une étoffe de tissu que porte l'être humain pour couvrir la partie basse de son corps. Et c'est ainsi que ce tapis, ou que les traces du tapis étaient visibles sur les côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que je vois une poignée d'orge, à peu près un sa', et des feuilles dans un coin de la chambre, et une peau d'animal qui était accrochée, et mes yeux se sont mis à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'est-ce qui te fait pleurer, ô fils
de Al-Khattab, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, pourquoi ne pleurerais-je pas alors que ce tapis laisse des traces sur tes côtés, alors que ta réserve est celle que je vois, alors que les empereurs de Perse et les Romains sont au milieu des fruits et des fleuves, et toi tu es l'envoyé d'Allah, tu es celui qu'il a choisi, et ceci est ta réserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Ibn al-Khattab, n'aimerais-tu pas que la vie de l'au-delà soit à nous et qu'à eux appartienne la vie d'ici-bas? N'es-tu pas satisfait que pour nous il y a la vie de l'au-delà et que pour eux il y a la vie d'ici-bas? J'ai dit, bien sûr, ô envoyé d'Allah. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا وأخبر أن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا. ما معنى هذا الحديث؟ إن الله تعالى جعل ما يخرج من بني آدم أي من البول والغائط مثلا للدنيا. وقال العلماء في شرح هذا الحديث معناه أن المطعم وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه وتحسينه فإنه لا محالة عائد إلى حال يستقدرها الإنسان، فكذا الدنيا المحروس على عمارتها ونظم أسبابها راجعة إلى خراب. وقال آخرون هذا كناية عن البول والغائط، يعني ما يخرج منه كان قبل ذلك ألوانا من أطعبة طيبة وشرابا سائغا فصارت عاقبته ما ترون، فالدنيا خضرة حلوة والنفس تميل إليها والجاهل بعاقبتها ينافس في زينتها ظنا أنها تبقى أو هو يبقى. Écoutez bien ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullah dans son livre Sahih al-Jami'. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce qui sort du fils d'Adam une parabole de cette vie d'ici-bas. Allah azza wa jal a fait de ce qui sort du fils d'Adam un exemple de cette vie d'ici-bas. Quel est le sens de ce hadith? Ce qui sort, Allah azza wa jal a fait de ce qui sort du fils d'Adam, c'est-à-dire comme urine et excrément. Un exemple de cette vie d'ici-bas. Les savants ont dit, en expliquant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son sens est que la nourriture, quels que soient les efforts qu'aura pu produire la personne pour la préparer, pour préparer ce repas, pour le faire cuire, pour l'embellir, eh bien, sans aucun doute, la finalité de ce beau et délicieux repas sera une chose que répugnent les êtres humains, à savoir l'urine et les excréments. Ainsi est l'exemple de la vie d'ici-bas. Celui qui dans cette vie d'ici-bas est dupé par celle-ci, en voulant accumuler le plus de biens possible, en voulant amasser le plus d'argent possible, eh bien,
la finalité de tout ce qu'il aura produit et de tout ce qu'il aura amassé sera la destruction et l'inexistence. Et d'autres savants ont dit ceci en faisant allusion à l'urine et aux excréments, c'est-à-dire que ce qui était avant couleur, goût, ce qui était boisson, alléchante, est devenu ce que vous connaissez. Cette vie d'ici-bas a une beauté, a un goût qui fait que l'âme y est attachée. Et celui qui ne connaît pas la finalité de cette vie d'ici-bas, eh bien, il sera dupé par celle-ci, en pensant que celle-ci reste et perdurera, ou en pensant que lui restera et perdurera. فنحذر إذن أيها المسلمون من هذه الدنيا ومن التنعم بها، وخاصة إذا كان ذلك على حساب الآخرة، فإن هذه الدنيا إذا قارنتها بالآخرة لا تساوي شيئا، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن التعلق بالدنيا يصرف العبد عن الطاعة وعن العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. اقتربت الساعة ولا يزداد الناس عن الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. Et cette vie d'ici-bas, comme je l'ai dit, comparée à l'au-delà, n'a aucune valeur. Et les hadiths sont nombreux. Parmi ces hadiths qui le montrent, le hadith rapporté par Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui aura connu les plus grands bienfaits dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'il entrera en enfer et qu'il y sera plongé une seule fois, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, il sera questionné: ô fils d'Adam, as-tu déjà vu un bien? As-tu déjà connu un bienfait? Il dira: non, par Allah, je n'ai jamais connu de bienfait. Alors que c'était qui? Celui qui avait les plus grands bienfaits dans cette vie d'ici-bas. Et celui qui jouissait des plus grandes richesses de cette vie d'ici-bas. Une seule plongée en enfer le fera oublier tout ce qu'il a vécu dans ce bas monde. Dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et il sera apporté parmi les gens celui qui avait connu la plus grande difficulté. Et lorsqu'il entrera au paradis, فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ, il lui sera dit: ô fils d'Adam, as-tu connu des difficultés auparavant? Il dira: non, par Allah, je n'ai jamais connu de difficultés et je n'en ai jamais vu. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde pour ne pas nous attacher à cette vie d'ici-bas, car plus tu t'attaches à cette vie d'ici-bas, et plus cela te détournera de l'obéissance et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: l'heure approche et les gens vis-à-vis de cette vie d'ici-bas accroîtront leur motivation. Les gens accroîtront
et leur motivation pour cette vie d'ici-bas sera plus grande, et ils n'augmenteront que leur éloignement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus leur motivation sera grande pour cette vie d'ici-bas, et plus leur éloignement sera lointain vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de hadiths viennent en ce sens, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expose clairement ce point. وفي حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une autre métaphore pour nous montrer que la vie d'ici-bas est absolument incomparable à la vie de l'au-delà. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté par Muslim dans son Sahih, cette vie d'ici-bas n'est comparable à celle de l'au-delà, comme si l'un d'entre vous entrait son doigt, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe de son index, entrait son doigt dans l'océan, puis le ressortait. Qu'est-ce qu'il resterait sur son doigt? Une goutte. Comparée à l'océan, vous avez une image que nous a donnée, une métaphore extraordinaire que nous a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver sa communauté de la tromperie et des jouissances éphémères de cette vie d'ici-bas. والنبي عليه الصلاة والسلام ذم عبد الدينار وعبد الدرهم فقال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس أي سقط وقيل تعس بمعنى بعدا له. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement critiqué les adorateurs du dinar et du dirham, ceux qui n'ont pour seule motivation que de rassembler, comme je l'ai dit, l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta'isa, c'est-à-dire que tombe bas, et d'autres savants ont dit qu'il soit éloigné l'adorateur du dinar et l'adorateur du dirham. Et le fait de courir derrière cette vie d'ici-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une des conséquences. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Lorsqu'on lui donne, il est content, et lorsqu'on ne lui donne pas, alors il se courrouce. Et les salafs, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, dans les générations qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 3 générations, les exemples sont extrêmement nombreux. Et les récits dans les livres de biographie sont nombreux qui montrent les positions qu'ont prises ces personnes vertueuses parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, lorsqu'il jeûnait, il lui a été apporté un repas. Et il a dit, radiyallahu anhu, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, était meilleur que moi. Et lorsqu'il est mort, nous n'avions pas trouvé de quoi faire un linceul, sauf
un manteau. Lorsque sa tête était couverte, ses pieds apparaissaient. Et lorsque ses pieds étaient couverts, sa tête apparaissait. Puis, la vie d'ici-bas s'est ouverte à nous. Et nous avons reçu ce que nous avons reçu. Et nous avions peur que ce soit des bonnes actions que nous bénéficierions en avance de phase. Les compagnons radiallahu anhum, lorsqu'ils voyaient que la vie d'ici-bas s'ouvrait devant eux, ils n'étaient pas fiers et contents. Ils étaient prudents, ils avaient peur que ce ne soit leurs seules bonnes actions dont ils pourraient profiter, à savoir dans cette vie d'ici-bas, et qu'ils n'auraient rien dans la vie de l'au-delà. Car ainsi sont les non-musulmans. Ils profitent quelquefois pleinement de cette vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, ils n'auront absolument rien. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. Et Abdullah ibn Mas'ud, ou Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, s'est mis alors à pleurer et n'a même pas mangé son repas. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dit, cette vie d'ici-bas part en tournant le dos. Et la vie de l'au-delà vient vers nous et à chacune de ces demeures, ses habitants. Faites donc partie des habitants de l'au-delà et ne faites pas partie des habitants de la vie d'ici-bas. Car aujourd'hui, il y a des actions et point de jugement, et demain, ce sera jugement sans action. Et Malik ibn Dinar, rahimahullah, a dit, plus tu t'attristes de cette vie d'ici-bas, et plus ta motivation pour l'au-delà baissera. Et plus tu seras attristé de la vie de l'au-delà, moins tu seras motivé pour cette vie d'ici-bas. قال الشاعر نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأمان باطل وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. Nous avançons vers le moment venu, c'est-à-dire la fin de notre durée d'existence. Nous avançons vers notre fin à chaque instant. Et les jours passent et ne sont que des étapes. Et je n'ai pas vu de vérité comme la mort, sauf si les espérances en font une chose vaine. Comme est mauvais le délaissement et le manquement pendant la jeunesse, que dire alors de ce manquement lorsque les cheveux sont blancs. Tu quitteras cette vie d'ici-bas avec une provision parmi la piété. Ta vie d'ici-bas, ou ta durée de vie, n'est que jour, et ils sont très peu. وقال الشاعر أيضا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
Allah a des serviteurs qui sont éveillés et intelligents. Ils ont délaissé cette vie d'ici-bas et ont redouté les épreuves. Ils ont regardé cette vie d'ici-bas, ils l'ont examinée, et lorsqu'ils ont su qu'elle n'était pas pour un vivant un lieu de résidence, ils en ont fait lujjatan, ils en ont fait un océan, et ils ont fait des actes pieux, des embarcations. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. Le nafs, la personne, pleure cette vie d'ici-bas, alors qu'elle sait que le salut est de délaisser ce qu'il y a. Il n'y a pas de demeure qu'habitera la personne après la mort que celle qu'il a construite avant sa mort. S'il l'a construite avec le bien, alors bonne sera sa résidence, et s'il l'a construite avec le mal, alors aura perdu son constructeur. تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. Et pour conclure, celui qui est doué de raison et celui qui aura pris cette vie d'ici-bas comme un moyen d'acquérir et d'arriver dans la demeure éternelle de l'au-delà, de prendre cette vie d'ici-bas et de l'utiliser pour adorer le mieux Allah subhanahu wa ta'ala, comme le disent les savants, de mettre cette vie d'ici-bas dans tes mains et non dans ton cœur. Ce qui doit être dans ton cœur, c'est ta religion. Et cette vie d'ici-bas, tu la mets sur tes mains et en dessous tes pieds. Tu l'utilises pour arriver à ton ultime souhait qui est d'accéder au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux pieux. Et malheureusement, beaucoup de gens à notre époque font le contraire. Ils ont mis la vie d'ici-bas dans leur cœur et ont mis la religion sur leurs mains et parfois sous leurs pieds, wala'iyadhu billah. Lorsqu'ils ont le choix entre un travail qui est bien rémunéré, mais dans lequel ils savent qu'ils ne pourront pas prier à l'heure, eh bien, ils choisissent de prendre ce travail. Ils choisissent pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros de mettre en péril leur religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé qu'il viendra un jour en lequel les gens vendront leur religion. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Il vendra sa religion en contrepartie de choses futiles de cette vie d'ici-bas. Comment un musulman peut arriver à ce stade de précéder cette vie d'ici-bas et de préférer remplir son ventre que de remplir son cœur, de préférer remplir son ventre que de remplir la balance du jour dernier? Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Celui-ci aura tout perdu. Celui-ci aura tout perdu. Et combien de personnes ont trimé toute leur vie? Ils ont trimé toute leur vie.
ils ont travaillé matin, midi, soir, en tout temps, en tout lieu, dans des conditions extrêmes, dans l'intention de ramasser l'argent, dans l'intention d'avoir une bonne retraite. Combien de personnes sont mortes 2 ans après avoir eu leur retraite et n'ont pas eu le temps d'en profiter? Combien de personnes n'ont pas pu utiliser l'argent qu'ils ont amassé? Combien de personnes ont construit des maisons qu'ils n'ont pas habitées? Il faut avoir un recul sur cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas n'a aucune valeur. Mais ceci signifie-t-il que l'on doit totalement la délaisser? La réponse est non. Car Allah Azza wa Jalla a dit sur le sens. Allah Azza wa Jalla a dit وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Allah Azza wa Jalla dit, et recherche dans ce qu'Allah t'a donné la demeure de l'au-delà. Recherche dans ce qu'Allah t'a donné, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. Recherche l'au-delà. Ainsi les savants disent que ce que tu amasses dans cette vie d'ici-bas, pour la vie d'ici-bas, est blâmable. Mais ce que tu amasses dans cette vie d'ici-bas, pour l'au-delà, est louable. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ni'mal malu salih lirrajuli salih » Il est bien l'argent vertueux de l'homme vertueux. Si tu es riche et qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé une richesse et que tu utilises cette richesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela est louable. Et des compagnons étaient riches, radiyallahu anhum. Des prophètes étaient riches. C'était des rois. Donc, il faut rechercher dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné l'au-delà. Tu dois utiliser cette vie d'ici-bas, comme l'ont dit certains savants, comme pour aller aux toilettes. Tu dois considérer ton besoin de l'argent comme ton besoin d'aller ou faire tes besoins. Lorsque tu as besoin d'argent pour te nourrir, pour te vêtir, pour te loger, alors tu dois le faire. Et c'est une obligation pour le père de famille de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Mais celui qui accourt derrière la vie d'ici-bas et qui en fait sa première priorité et qui ne fait pas attention lorsqu'il travaille de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ce travail est licite ou est-ce qu'il n'est pas licite? Est-ce que ce travail va m'aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'au contraire il va m'éloigner de l'adoration d'Allah azza wa jal? Est-ce que en travaillant dans cet emploi je mets ma religion en péril ou non? Ainsi doit réfléchir le musulman. Il doit regarder si sa religion est en péril ou pas avant de regarder le salaire. Ta religion, chers musulmans et musulmanes, c'est ton bien le plus précieux. C'est ton bien le plus précieux. Et la chose qui t'accompagnera dans l'au-delà, ce seront tes actes pieux. Ce ne sera pas ton argent. Allah Azza wa Jal nous a créés sans que nous ne possédions quoi que ce soit. Et nous partirons et nous quitterons cette vie d'ici-bas sans posséder quoi que ce soit. Ce qui
te sera profitable, ce sont tes actes pieux. Et Allah Azza wa Jal, aussi dans Surat Al-Qasas, lorsque le peuple de Qarun ont vu l'énorme richesse qu'il avait et les trésors inestimables qu'il avait en sa possession, qu'ont-ils dit? Ya layta lana mithla ma utiya Qarun. Oh, si seulement nous avions ce qui a été accordé à Qarun. Ils ont vu cette immense richesse et ils ont été dupés par celle-ci. Et ils ont espéré avoir la même chose. Et Allah Azza wa Jalla a dit, قال الذين أوتوا العلم ويحكم ثواب الله خير ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et qui fait des œuvres pieuses. Celui qui croit, celui qui a la foi, et celui qui fait des actes pieux a une richesse plus grande que le plus richissime des rois de notre époque. Et la richesse du cœur est plus grande et plus importante que la richesse de la poche ou du compte bancaire. Le musulman qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui se conforme à ses commandements, il a une richesse, il connaît un bien-être que ne connaissent pas ceux qui ont des trésors inestimables. Combien sont riches, mais n'arrivent pas à dormir la nuit? Combien sont riches, mais sont malades, ils ne peuvent même pas profiter de leur richesse. Le musulman qui craint Allah Azza wa Jal, il a une richesse du cœur, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Regardez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et regardez le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'invocation Allahumma hshurni fi zumratil masakin. Oh Allah, fais-moi ressusciter avec le groupe des pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, où un ange est descendu, il n'est jamais descendu auparavant. Et il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire de lui l'homme le plus riche ou de rester dans la pauvreté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de rester dans la pauvreté. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles se sont plaintes d'un manque de subsistance, Allah Azza wa Jalla leur a donné le choix. Si elles veulent cette vie d'ici-bas, ou si elles veulent l'au-delà. Elles ont toutes, radiyallahu anhun, choisi l'au-delà. Ainsi doit être la façon de penser du musulman. Soit dans cette vie d'ici-bas, كأنك غريب أو عابر سبيل كما قال صلى الله عليه وسلم, comme un étranger ou celui qui traverse un chemin. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. نسأله عز وجل ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الاغترار بهذه الدنيا. اللهم اجعل الآخرة نصب أعيننا. اللهم أصلح لنا ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi invoqué le prophète صلى الله عليه وسلم en disant: Ô Allah, أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. Améliore ma religion qui préserve toutes mes affaires, et améliore ma vie d'ici-bas dans laquelle je vis. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a considéré la vie d'ici-bas. Et améliore ma vie dans laquelle je vis. Améliore cette vie d'ici-bas dans laquelle je vis. C'est donc une étape. La vie d'ici-bas est une étape. Et améliore ma vie de l'au-delà dans laquelle il y a dans laquelle il y a ce qui m'a été promis. Et fait de cette vie d'ici-bas une augmentation dans tout bien, et fait de la mort un repos pour moi de tout mal. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.